Hello, children. How are you today? Let's start our English lesson. Okay, look at this picture. What can you see in this picture? Yes, it's UK. UK бұл бізде Ұлыбритания. And London is the capital of UK. London Ұлыбритания елінің астанасы. So, do you know the famous places in London? Лондондағы танымал жерлерді білеміз бе? For example, what place is it? It is a tower bridge. Бұл мұнарлы көпір. Next, this is Big Ben. Бұл бізде Big Ben сағаты. Next, what is it? It's Ferris wheel. Бұл бізде Лондондағы танымал жер. Okay, today we will talk about a Welsh school. Welsh мектебі туралы әңгімелейтін боламыз. So Welsh is a part of the UK. It's bordered by England to the east and by the Atlantic Ocean and Irish Sea to the west. Валлey бұл біріккен корольдіктің бөлігі, яғни Ұлыбританияның бөлігі. Ол шығысында Англиямен, батысында Атлант мұхитымен және Ирландия теңізімен шектеседі. So, it is a country of hills and mountains with deep rivers and valleys. Бұл терең өзендер мен аңғарлары бар төбелер мен таулар елі. And it's not a very large country with a population of about 3 million people. There are 2 official languages in Wales. It's English and Welsh. Wales 3 миллионға жуық халқы бар өте үлкен мемлекет емес. Уэльстің 2 ресми тілі бар. Бұл Ағылшын және Валлey. And about 20% of the people in Wales speak Welsh and their children learn it in Welsh schools. Уэльс тұрғындарының шамамен 20% Валлey тілінде сөйлейді, ал балалар оны мектепте оқиды. The highest mountain of Wales is Snowdon. Ең биік тау Snowdon. And Prince Charles became the Prince of Wales in 1969. Чарльз ханзада 1969 жылы Уэльстің ханзадасы болған. Now, this is a text from your student's book on page 59, a Welsh school. Okay, now listen. Hi, my name is Gareth, and I'm a student at Penglace Comprehensive School in Aberystwyth, a small town in Wales. In my school, we study both English and Welsh. At home, Welsh is our first language, so I usually speak Welsh with my parents and grandparents. I like listening to my grandfather tell interesting stories in Welsh. Our school is great because we have got lots of different clubs. There is a guitar club on Thursdays. Students can learn how to play the guitar. My friend Isabel goes to this club. She really loves playing music and singing, and she's really good. I'm terrible at singing. We also have a hip-hop group. Students can learn hip-hop music and dance, and sometimes they have concerts. My friend Darren goes to rugby club. He can run very fast, but I'm really slow. Lots of Welsh people love playing and watching rugby, but I think it's boring. I go to surf club every Tuesday after school. We can surf and swim. I love surfing, and I can swim fast. Our teacher is an expert surfer. He's brilliant, but he shouts a lot. Сонымен Валлey мектебі. Сәлем, менің атым Гарет, және мен Пенглейсте оқимын. Жалпы білім беретін мектепте оқимын. Бұл яғни Уэльстегі шағын қалашық.
Менің мектебімде екі тілді де үйретеді, ағылшын және валид тілдерін үйренеміз. Үйде біз ең алдымен біздің бірінші тіліміз валид тілінде сөйлейміз. Мен өзімнің ата-анамен және ата-әжеммен осы валид тілінде сөйлесемін. Маған атамның қызықты әңгімелерін валид тілінде тыңдаған өте ұнайды. Біздің мектебіміз өте ұлы, мұнда өте көптеген клубтар бар. Бейсенбіде гитара клубы бар. Студенттер бұнда гитара ойнауды үйренеді. Менің досым Изабель осы клубқа барады. Ол шынымен музыкада ойнағанды ұнатады. Сонымен қатар бізде хип-хоп тобы да бар. Клаб деген бұл бізде балалар, яғни топ, үйірмелер. Бізде хип-хоп үйірмесі де бар. Студенттер хип-хоп музыкасын оқи алады. Сонымен қатар концерт барысында олар билейді. Менің досым Дарин, ол регби клубына барады. Ол өте жылдам жүгіреді, ал менің оның жағында баяу жүгіремін. Көптеген Уэльс адамдары регби ойынын қатты жақсы көреді. Және олар регбиді тамашалағанды да қатты ұнатады. Бірақ менің ойымша бұл өте іш пыстырарлық. Әр сәрсенбі сайын мен серфинг үйірмесіне барамын. Біз серфингпен айналысуды және жүзе аламыз. Маған серфингпен айналысқан ұнайды және мен өте жылдам жүгіре аламын. Біздің ұстазымыз тәжірибелі серфер. Ол өте керемет, бірақ көп айқайлайды. So, the home task on page 59, exercise 2 and 3. Балалар, екінші жаттығуда you should read this profile again. Яғни мұна мәтінді өзіміз тағы да оқып шығып, мұнда түсіп қалған сөздерді толтырамыз. And adjective деген ол бізде сын есім, яғни мұна мәтіннен adjective сын есімдерді тауып алып, одан кейін қайсысы өте жақсы, қайсысы өте нашар деген мағынаны білдіреді, соны тауып жазамыз. Goodbye.